الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي الثالثة من شهر الله المحرم لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل27 من شهر جون لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى الذي سماه برياض الصالحين. وكنا قد شرعنا في قراءة الباب 27 من هذا السفر الجليل الذي عنوانه تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وكنا قد شرعنا في قراءة الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كمقدمة لهذا الباب من غير أن نصل إلى غاية هذه المقدمة، فبقي لنا من هذه الآيات آيتان لعلنا نتحدث عنها بسرعة بإذن الله عز وجل قبل أن ندخل في قراءة الأحاديث المذكورة في هذا الباب المتعلقة بموضوع هذا الباب، سائلين الله عز وجل يمن علينا بالصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير خزايا ولا مفتونين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette troisième nuit du mois de Muharram de l'an 1447, c'est-à-dire le 27 juin 2025. Comme chaque vendredi soir, notre rendez-vous est avec le livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala, livre intitulé Riyad al-Salihin, le jardin des vertus. Nous avons pu, alhamdulillah, lors de notre dernière rencontre, entamer et commencer la lecture du 27e chapitre de ce livre qui porte sur la sacralité des droits des musulmans qu'ils ont les uns sur les autres, ainsi que la mise en évidence de leurs droits, de la compassion qu'ils méritent les uns des autres, ainsi que de la miséricorde qu'on se doit de leur donner. L'auteur, comme d'habitude, cite quelques versets en guise d'introduction à ce chapitre-là, et on en a vu deux, et comme ils sont très lourds en sens, on est resté assez longtemps dessus. Il nous reste encore deux versets à évoquer avant de lire les narrations prophétiques évoquées par l'auteur rahimahullah ta'ala en rapport avec le sujet du chapitre. En demandant à Allah Azza wa Jal de nous octroyer la pureté de l'intention ainsi que la sincérité dans les propos et les actes, et de faire de nous des guides bien guidés, ni déçus ni éprouvés. Iqra, barakallahu fik. Assalamu alaykum. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li walidina wa lil hadirin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah, babu ta'zim hurumati al-muslimin وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حسبك، بارك الله فيك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتين من سورة الحج في وجوب تعظيم حرمات الله وشعائره. والمقصود أنه يجب على المسلمين أن يعظموا حرمات الله، ومن تلك الحرمات نفس المؤمن وماله وعرضه، وكذلك يجب عليه أن يعظم الشعائر. وذكرنا أن الشعائر كل شيء يدل على الإسلام، فهو في حد ذاته علامة تشعر وتعلم أنها من ضمن أعمال الإسلام، ويدخل في ذلك المؤمن. وسبق أن قلنا أن المؤمن أعظم حرمة عند الله عز وجل من الكعبة نفسها،
زادها الله تشريفا وتكريما. فكما أنه لا يخطر ببال مسلم عاقل سليم العقل أن يمد يده إلى الكعبة بسوء، فكذلك لا ينبغي أن يدور بخلده ولو طرفة عين أن يصنع مثل ذلك في أخيه المسلم. هذا هو المقصود. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية من سورة الحجر التي فيها أمر من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ومعه جميع المسلمين: واخفض جناحك للمؤمنين. والخفض ضد الرفع، والجناح يراد به الجناب، ويراد به كذلك جارحة اليد. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: واضمم إليك جناحك من الرهب أو من الرهب، قراءتان. واضمم إليك جناحك أي يدك وجانبك، والمقصود لا ترفع يدك على أحد من المؤمنين. ورفع اليد قد يراد به عدة أشياء، من ضمنها العنف والشدة والضرب، وعكس ذلك اللين والرفق والشفقة وما أشبه ذلك. فهنا يأمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بلين الجانب مع كل من اتصف بالإيمان. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا بهذا الأمر أولا وأصلا، فكل من آمن به واتبعه كذلك معني بهذا الأمر، وهذا له صلة وطيدة بموضوع الباب. فإذا كنت منهيا عن أن ترفع يدك بسوء على كل مؤمن، فيقتضي ذلك أن تكون لينا رفيقا شفيقا بجميع المؤمنين. وهذا يدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: أذلة على المؤمنين رحماء بينهم. Donc on a vu les deux premiers versets qui se trouvent dans Surat al-Hajj, dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de montrer de l'importance, de considérer comme ayant le plus de valeur possible deux choses: al-hurumat, les sacralités. On a vu que ces sacralités-là faisaient référence à plusieurs choses, entre autres au croyant lui-même et à ce qu'il représente comme sacralité auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il est sacré en lui-même, dans sa personne, dans son sang, dans sa vie. Il est sacré dans ses biens et il est sacré dans son honneur. Puis, il a aussi ordonné à ce qu'on montre de l'importance et de la valeur aux sha'air. Et les sha'air, ce sont les symboles, ce qui représente en eux-mêmes l'islam. Ce sont des actions, des principes et des éléments qui ne se trouvent que dans l'islam, et que lorsqu'on les voit, on sait que ça appartient à l'islam. Et donc ça fait référence notamment aux lieux en rapport avec le pèlerinage, la Mecque, la mosquée sacrée de la Mecque, la Kaaba, Arafat, Muzdalifa, ila akhirihi, et aussi à tout ce qui représente symboliquement l'islam. La mosquée, le Coran, on a longtemps parlé du Coran la semaine dernière, et le musulman lui-même. Quand on le voit, on le reconnaît, alors on sait qu'il représente l'islam, et donc on doit l'honorer et lui montrer du respect et de la valeur. Et agir ainsi prouve que la piété s'est installée dans ton cœur. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Donc Allah Ta'ala, il te dit que si tu agis ainsi, tu respectes ces engagements-là, eh bien non seulement tu obtiendras de sa part une énorme récompense que tu retrouveras auprès de lui le jour de la résurrection, mais aussi ça prouvera que dans ton cœur il y a la piété. Et c'est là que la piété doit se trouver. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a frappé sa poitrine 3 fois en disant « At-taqwa ha-huna », c'est ici que la piété elle est. Et comme le cœur est le roi de tous les membres du corps, si la piété s'y installe, alors obligatoirement et automatiquement, elle se révélera et se manifestera dans l'ensemble du corps. أما قلب خال من تقوى هذا ظاهر على جوارح صاحب هذا القلب. Mais un cœur vide de piété, cela se montrera sur le corps de celui qui a un cœur pareil. Puis, l'auteur rahimahullah ta'ala, il cite le verset de Surat al-Hijr, le 88e, dans lequel il ordonne au prophète alayhi salatu wassalam
de rabaisser. Si on traduit littéralement, son aile. Al-janah, en arabe, c'est l'aile. Allah il le dit dans le Coran, il dit subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Les anges possesseurs et détenteurs d'ailes. Ajniha jam'u janah. Est-ce que les humains ont des ailes? Non. Donc est-ce qu'on va dire ici que c'est une image, une métaphore, je ne sais pas quoi d'autre encore? Non. Car, d'un point de vue linguistique, le mot janah peut être attribué à l'humain et donc faire référence à ce qui représente l'aile chez lui, c'est-à-dire ses mains ou ses bras ou bien ses flancs, les côtés de son corps. Et on le retrouve dans le Coran. Ici, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Ou encore, lorsqu'Allah Ta'ala s'adresse à Moussa alayhi salam et il lui dit وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ. Et rabat vers toi janahak, ta main. On sait que al-janah ici ça fait référence à la main. Comment est-ce qu'on le sait? En lisant le Coran et de voir d'autres passages où wa akhrij yadaka ou wa adkhil yadaka takhruj bayda. Il emploie le mot yad expressément et clairement. Donc on comprend qu'ici al-janah c'est l'yad. Idhan, il lui dit rabaisse ta main envers les croyants. Et là, il faut comprendre, on a le mantouk, ce qui est dit explicitement, et on a le mafhoum, ce qui est compris implicitement. Et quand on demande à quelqu'un de baisser sa main, on lui interdit de la lever. Et lorsqu'on interdit à quelqu'un de lever la main, ça dépend dans quel contexte on lui interdit, et donc à partir de là, comprendre pourquoi on lui interdit. Généralement, lever la main vis-à-vis de quelqu'un, c'est pour l'agresser ou bien le menacer ou lui faire peur. Donc là on nous interdit de montrer à l'égard du croyant un geste qui lui ferait comprendre qu'il est en danger, un geste qui lui ferait comprendre qu'il va subir du mal de la part de celui qui lève la main en sa direction. Et donc si tu ne dois pas lever ta main, on a vu le hadith dans un cours précédent, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le musulman, le vrai, est celui dont l'ensemble des musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Tu vois sa main, t'as pas peur de... Tu sais que s'il lève la main, c'est pour changer une ampoule ou bien pour se débarrasser des toiles d'araignée dans les coins. Mais tu ne crains pas de sa part qu'il te fasse du mal. Tu vas même pas penser une seconde qu'en levant sa main à côté de toi, c'est pour te faire du mal. Après, il y a des gens qui sont traumatisés. Mais ça, quand ils étaient petits, ils ont eu des enfances difficiles. Dès que tu bouges un peu vers lui, l'instinct de survie se débloque et puis il se recroqueville sur lui-même. Voilà que chez les gens qui ne sont pas traumatisés, eh bien, si tu l'as habitué à de la douceur et de la gentillesse et de la tendresse, etc., il ne va jamais se sentir menacé ou en danger parce que tu vas lever la main dans sa direction. Et c'est ça qui est demandé, c'est ça qui est visé ici. C'est pas seulement de ne pas lever ta main envers les croyants, mais c'est qu'ils ne se sentent pas en danger par rapport à toi lorsque tu feras un geste de ce genre-là. Il saura qu'avec toi, il est en sécurité. Il saura qu'auprès de toi, il ne trouvera que de la tendresse et de la douceur et de la gentillesse et de la compassion et de l'indulgence, etc., etc. Donc ce qui est demandé ici, c'est d'éliminer toute crainte chez le croyant de ta part sur toute chose négative et nocive et dangereuse. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et ça, bien sûr, Allah il s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. Et dans le Coran, Allah il le décrit dans différents versets, notamment ce verset où il dit bil mu'minin ra'oufur rahim. Comme quoi, envers les croyants, il est ra'ouf. Et ra'ouf, c'est celui qui est muttasif bil ra'fa. Et ra'fa ashaddur rahma. Ra'fa, on traduit en français par la compassion. Et on dit que c'est le plus haut degré de la miséricorde. Et plus précisément, هي الرحمة التي تمنعك أن يصاب المرؤوف بضرر وأنت موجود. C'est ce sentiment-là qui t'empêche de laisser celui pour lequel tu as de la ra'fa, cette miséricorde à grande échelle, être touché par un mal quelconque.
Tu veux pas. Tu t'interposes. Tu empêches cette personne-là d'être touchée par un mal. C'est ça le ra'fa. C'est quand cette rahma envers toi, elle est tellement grande qu'elle t'empêche de le laisser être touché par un mal. Et le Rasul était comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Bil mu'minin, ra'ufur rahim. Jama'a baynahuma. Bayna al-ra'fati wal rahma. Il a réuni les deux. Cette compassion immense et cette miséricorde de base. Et kadhalika, on voit dans le témoignage des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, à l'égard du prophète alayhi salatu wassalam, ces choses-là, notamment min aqrabin nasi ilayh, notamment de la part de ceux qui sont le plus proches de lui. وَلْنَضْرِبْ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ شَهَادَتَيْنِ, et qu'on prenne comme exemple deux témoignages. Celui de Aïcha radiyallahu anha, qui était une jeune fille, vierge, inexpérimentée dans le domaine du mariage. Et dans de nombreuses narrations prophétiques, on voit dans sa vie conjugale aux côtés du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'elle a eu justement certains comportements qui correspondent à son profil de jeune fille qui n'a jamais été mariée, que la plupart des autres hommes n'auraient pas supporté ou accepté. Et pourtant le prophète, alayhi salatu wassalam, toujours souriant et conciliant, endurant et patient, fermait les yeux et laissait passer. Elle a dit que jamais il n'a levé la main sur moi, ou jamais il ne m'a fait du mal, ou jamais il ne m'a dit une parole blessante, etc. etc. Et Anas radiyallahu anhu, ce jeune garçon d'une dizaine d'années, qui se retrouve au service du prophète, alayhi salatu wassalam, dès son arrivée à Médine. Et à la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, il le disait fièrement, j'étais au service du prophète pendant 10 ans. Il ne m'a jamais dit un jour où il m'a demandé de faire une chose et que je n'avais pas faite. Pourquoi tu ne l'as pas faite? Ou bien une chose que je n'avais pas faite et que j'aurais dû faire. Pourquoi tu l'as... T'as compris? Pourquoi tu l'as fait? Etc. etc. Ma kaharani, wala zalamani, wala darabani, wala sabbani, wala shay. Jamais il ne m'a grondé, jamais il s'est énervé contre moi, jamais rien. Absolument rien. Ar-ra'fa. Donc le prophète, il était comme ça, alayhi salatu wassalam. Et c'est ainsi qu'Allah lui a demandé d'être. Et cet ordre ne s'adresse pas qu'à lui seulement, mais à tous les croyants. Tout croyant qui dit Shahadu anna Muhammadan Rasulullah, tout croyant qui dit croire cet homme-là et le suivre et lui obéir, se doit essayer au maximum de faire comme lui. Et donc, cet ordre il s'adresse à nous aussi. Et nous aussi, en tant que croyants, on doit baisser les mains vis-à-vis des autres croyants et ne pas leur faire du mal, premièrement, et ne même pas leur faire ressentir l'idée qu'on pourrait leur faire du mal. Et c'est ça le plus fort. Pas s'arrêter seulement au caractère explicite qui est de ne pas leur faire du mal. Ça, c'est la base. Mais même pas qu'ils se sentent en danger avec toi. Même pas qu'ils se disent à lui, il peut me faire du mal. Et il y a un hadith dans lequel le prophète dit, alayhi salatu wassalam, Sharrun nas, man ittaqahu nas, makhafata sharrih. Les pires des gens sont ceux dont les gens se préservent de peur de leur mal. Il y a des gens, on les connaît, ils sont maléfiques et malveillants. Ils sont colériques et impatients. Et des fois, tu parles avec lui et d'un coup, il s'allume. Il explose. Et il commence à vociférer, à menacer. Et peut-être même qu'il retrousse ses manches. Et tu vas voir. Oh là là. Tu sens que lui, il est susceptible, il est énervé. Alors, comme tu connais, tu sais comment il est, ben, jour après jour, qu'est-ce que tu fais? Tu fais attention. Quand tu es avec lui, tu dis, ah ouais, lui, il est énervé, il faut faire attention à ce que je vais lui dire. Tu fais attention aux mots qui sortent de ta bouche. Tu fais attention à tes comportements, à tes réactions. Pourquoi? Parce que tu as peur de ses réactions. Tu as peur qu'il s'énerve et qu'il t'insulte, ou au pire qu'il lève la main sur toi. Ben, ce genre de personnes-là sont les pires des gens. Celui qui crée un sentiment d'insécurité autour de lui. Et normalement, ce n'est pas ça que tu dois faire inspirer aux gens autour de toi. C'est tout le contraire. Souvenez-vous, Khubayb ibn Adi radiyallahu anhu, هذا الصحابي الجليل, qui s'est fait capturer par une tribu arabe et vendu à Quraysh après la bataille de Badr. Après la bataille de Badr, Quraysh voulait se venger des morts qui sont tombés sur le champ de bataille. Alors ils ont
réussi à capturer Khubayb et ils l'ont emprisonné à Mecca, chez une femme. Ils ont dit c'est toi qui vas le surveiller. Il était enchaîné. Et elle, cette femme-là, elle avait un petit garçon, un bébé. Et un jour, Khubayb radiyallahu anhu, il a demandé à cette femme-là de lui ramener une lame pour s'épiler. Elle lui a ramené. Il a enchaîné, il ne peut rien faire. Hack. Et à un moment, cette femme-là, elle a été distraite et l'enfant est sorti de sa surveillance. Alors, elle le cherche et elle le trouve au pied de Khubayb. Et Khubayb, il a dans sa main la lame. Et là, elle regarde Khubayb, elle se dit, de façon classique, un prisonnier quelconque, il est là enchaîné, avec un petit bébé et une lame. Soit il va s'en servir comme monnaie d'échange pour se faire libérer, ou soit pour se venger, lui-même il va tuer l'enfant. Et chez les Arabes, avant c'était monnaie courante. Il lui a regardé, il a regardé comme ça, il lui fait « Ah, tu crois que je vais lui faire du mal à l'enfant ?» Il dit « Je vais rien lui faire. » Et il lui a rien fait. Il l'a porté, il lui a ramené. Et cette femme-là, elle disait « J'ai vu Khubayb à Mecca, en hiver, manger des raisins, et il n'y avait pas de raisins à Mecca. » Subhanallah, des fois, wallah, tu dis ajib, ces hommes et ces femmes, ce qu'ils ont vécu à cette époque-là. Al-Muhim, c'est regarde la réaction de Khubayb radiyallahu anhu. Il est prisonnier. On va l'exécuter, c'est ce qui lui est arrivé après. Ils l'ont tué d'une façon terrible. Et ils savaient très bien qu'ils allaient le tuer. Ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas le libérer, encore moins négocier sa libération moyennant rançon. Ils allaient le tuer pour se venger de ceux qui sont morts à Badr. Ils savaient. Et il lui a fait Tribi nafsan, sois tranquille, je ne lui ferai rien. Regarde la da'wa que ça donne pour cette femme-là. Déjà, elle voit un homme qui est en position de faiblesse et qui aurait pu saisir l'occasion pour se venger ou faire quoi que ce soit. Il ne l'a pas fait. Elle dit notre religion nous interdit de faire des choses comme ça. Regarde la da'wa que ça fait. Et regarde après ce petit plus. C'est pas un petit, hein, c'est un grand plus. Elle rentre comme ça, il mange des dattes et de l'eau, et lui il mange des raisins. Où t'as eu des raisins? D'où ils viennent? Il n'y a personne qui rentre. Et quand même quelqu'un rentrerait, il n'y a pas de raisins à Mecca. C'est pas la période, c'est pas la saison, et c'est pas non plus le droit où les raisins ils poussent. Subhanallah. Et après forcément ces gens-là, ils croient en Allah Azza wa Jalla. Et après fais la comparaison, Akhil Aziz. Fais la comparaison avec ce Jérémie ou ce Jonathan, qui malheureusement pour lui vit au 93, dans le 93, et malheureusement pour lui vit au Lesoubois. Fais la comparaison que cet homme-là qui a été à l'école, qui a été sérieux, qui a jamais brûlé un feu rouge, qui a jamais grillé une priorité, qui a été un élève sérieux à l'école, qui est sorti avec un diplôme, qui est gentil avec ses parents, qui est gentil avec ses voisins, et qui habite au 3000. Et qui arrive là-bas, il n'y a pas de lumière. Parce qu'on a décidé qu'il n'y aurait pas de lumière. Il arrive là-bas, il ne sait pas où se garer parce qu'il y a des gens, ils se garent sur les trottoirs, ils se garent sur les allées, ils se garent partout. Il rentre chez lui, il trouve 40 personnes assises par terre dans le hall de son bâtiment, en train de fumer des substances illicites, et en train de le dévisager du regard. Il rentre chez lui, il sent l'odeur de la fumée dans son salon, alors qu'il est au 4e. Et il les entend crier jusqu'à 4h du matin, avec la musique à fond. Et pour couronner le tout, tous les quarts d'heure, pu. Lui, tu vas le voir, tu dis, nous les musulmans, on est gentils. Il va te dire, ouais, c'est ça, tu veux voir les musulmans qui habitent encore en bas de chez moi? Et tous les 2 secondes, par Allah, au nom de Dieu, j'entends maintenant la nouvelle mode, au nom d'Allah, le Coran, c'est ça qu'il entend tous les jours, lui. C'est ça. Et toi, tu viens avec cette religion magnifique, extraordinaire et merveilleuse. Et tu lui dis ça, il dit, mais je comprends pas si ces gens-là, là-bas, là, c'est des musulmans. Oui, mais... c'est dur, wallah. Comme il disait le poète, Yadoun, lil bina wa alfun lil kharab. Une main, elle bâtit, et 1000, elles détruisent. Une main, elle bâtit, et 1000, elles détruisent. Mouchkila. Fadal. Al-Maqsoud, mes chers frères, on avait vu dans un cours précédent que même si ici Allah tabaraka wa ta'ala il vise spécifiquement les croyants, c'est a'ammu min dhalik.
c'est plus général que cela. طبعا, en termes de sacralité, ليسوا سواء. En termes de hurma, de sacralité, les kuffars et les mu'mins ne sont pas au même stade. Lakin, ça ne veut pas dire qu'on peut être dur envers eux, ila akhirih. Non. Et comment on sait? On regarde justement la tradition du prophète, alayhi salatu wa sallam, et ses nobles compagnons, radiyallahu anhum, et on verra qu'ils appliquaient ces choses-là de façon générale pour l'ensemble des gens, quels qu'ils soient. ثم قال المصنف رحمه الله قال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية سببين مبررين للقتل. أما السبب الأول فالقصاص من قتل نفسا بغير نفس. وفي الآية يقول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. فمن الأسباب المبررة شرعا للقتل القصاص. فمن قتل نفسا يقتل أو يدفع الدية أو يعفو عنه ولي المقتول كما قال الله تبارك وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وقوله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء الآية فاتباع بالمعروف إلى آخر الآية. هذا هو تفضل أخي السبب الأول. أما السبب الثاني فقوله عز وجل أو فساد في الأرض. فلو قدر أن رجلا ما أظهر الفساد في الأرض بأن عثى فيها فسادا وقتل الناس وخوفهم وانتهب أموالهم وما أشبه ذلك من حق ولي الأمر والسلطان أن يقتله ردعا لغيره حتى لا يقتدوا به في صنيعته الشنيعة. فهذان الأمران من الأسباب التي تبرر القتل. فمن قتل بغير أحد هذين السببين فقد استحل القتل. ومن استحل القتل مع أن الله تبارك وتعالى حرمه فقد ارتكب أمرا عظيما. والنفوس عنده سواء. فإذا لم يجد مبررا يقتل به أحدا فمثله كل أحد يمر بين يديه يقتله ولا فرق بينه ولا فرق عنده بين هذا وذاك. فلذلك قال بعدها فكأنما قتل الناس جميعا. وقيل أن هذا عائد إلى أول من سن القتل وهو ابن آدم الذي قتل أخاه. فقال عليه الصلاة والسلام في حقه أن كل قاتل يقتل نفسا بعده فإنه يرجع إليه نصيب من الإثم لأنه أول من سن القتل. وكذلك كل قاتل إلى آخر الدنيا كل قاتل يحيي سنة هذا القاتل الأول فكذلك يشترك مع غيره في هذا الإثم والعياذ بالله. فالقولان منقولان عن أئمة التفسير. ثم قال ومن أحياها. والمقصود بالإحياء أنه يكف عن النفس المعصومة يكف عن النفس المعصومة بحيث لا يقتل من نهي عن قتله. هذا هو المقصود. ومن أحياها فلما انتهى وامتنع عن قتل هذه النفس لأنها معصومة ومحرمة فالناس كذلك كل من اتصف بهذه الصفات عنده سواء فلا يقرب إلى أحد منهم بسوء فكأنما أحيا الناس جميعا. Puis dans le dernier verset que l'auteur il évoque rahimahullah ta'ala dans l'introduction de ce chapitre-là, le verset de Suratu Al-Ma'idah. Bismillah. Où Allah tabaraka wa ta'ala dit, donc le verset il commence pas ici, il commence un peu plus avant. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. Quiconque, man. Ici c'est ismu shart. C'est un pronom de condition, pronom conditionnel. Et donc on traduira par quiconque. Man qatala, quiconque tue. Nafsan bi ghayri nafs. Une âme. Nafsan huna nakira fi siyaqi shart fa yufidu al-umum. Une âme
de façon, elle est indéfinie. Dans une phrase conditionnelle, elle indique donc la généralité. Bighayri nafs, sans qu'il y ait une autre âme. Sans qu'une autre âme ait été tuée. Premièrement. Aw fasadin fil ard, ou suite à un désordre sur terre. Donc ici Allah tabaraka wa ta'ala, il évoque un jugement général concernant celui qui tue. Mais celui qui tue sans avoir de raison valable. Et Allah il évoque ici deux raisons qui justifient le fait de tuer. La première c'est le talion. Man qatala nafsan bighayri nafs. Donc depuis toujours dans l'histoire de l'humanité, jusqu'à il y a quelques années dans certaines régions du monde, eh bien, on appliquait cette loi-là à l'égard du meurtrier. Le meurtrier, l'homicide volontaire était exécuté. Et comme je vous l'ai dit, même encore aujourd'hui, dans certains pays sur Terre, cela est appliqué. Al-Muhim. Donc celui qui tue autrui, donc injustement, et sans raison valable, eh bien, sa punition sera l'exécution. Al-i'dam. Et cette âme-là, qui est préservée et protégée, donc si quiconque s'en approche et lui fait du mal, alors forcément, elle sera punie par une punition de même ordre que ce qu'il a fait subir à sa victime. Jaza'an wifaqa. Et la seconde, c'est al-fasad fil ard, le fait de semer le désordre sur terre. Et là, ça fait référence aux brigands, aux gens qui se cachent dans les chemins, dans les routes empruntées par les voyageurs et qui attaquent les gens, les détroussent, leur prennent tout ce qu'ils ont sur eux et soit ils les tuent, soit ils ne les tuent pas. Mais dans tous les cas, on fait référence à ces gens-là qui justement instaurent un climat d'insécurité et de peur lorsqu'on voyage seul ou même si on ne voyage pas seul. Et d'ailleurs, dans l'un des versets qui suivent ce verset dans la même sourate, Allah Ta'ala il parle de ceux qui justement répondent à ces caractéristiques. Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada al-aya. Et il évoque donc leurs punitions, leurs différentes punitions en fonction de la nature de leurs crimes. Et parmi les punitions, il y a effectivement l'exécution. Donc on revient au verset, Allah Ta'ala dit que celui qui tue autrement qu'avec une de ces deux raisons-là. Encore une fois, on précise que ces deux raisons-là, même si elles justifient le fait de tuer, elles reviennent à l'autorité compétente. Et qu'on ne va pas laisser les gens eux-mêmes appliquer ces règles-là. Il faut toujours référer à l'autorité compétente et ne pas faire ces choses-là nous-mêmes. Et ça a toujours existé depuis toujours chez les musulmans kadhalik. Depuis toujours chez les musulmans, il y a une autorité. Et cette autorité-là, elle doit être respectée et consultée avant de prendre la moindre initiative. On ne doit pas de soi-même faire ces choses-là. Il y a même des compagnons, radiyallahu anhum, à qui ce genre de choses-là est arrivé. Comme Jundub ibn Samurat ibn Jundub, radiyallahu anhu, il a vu un homme qui prétendait être un prestidigitateur. J'ai réussi à le dire sans me fouler la langue, c'est un exploit. Et il avait avec lui un assistant, et il prétendait lui couper la tête, et lui remettre sans le tuer. Comme on voit aujourd'hui, ici et là. Alors, lui, il arrive comme ça, il observe la scène, il voit les gens émerveillés comme ça. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son épée, il met un coup au prestidigitateur, et lui dit, vas-y, remets ta tête si tu peux maintenant. Donc lui, il part du principe où c'est de la sorcellerie, même si c'est pas de la sorcellerie proprement dit. C'est pas vrai, c'est un tour de passe-passe, comme ils nous font tous à la télé aujourd'hui. Mais est-ce que les ulama ils font une différence entre al-sihr et ce qu'on appelle al-'ab al-bahlawaniya, la prestidigitation? Ben non. Regarde dans l'histoire de Moussa avec les sorciers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'eux ils ont vraiment transformé leur bâton en serpent? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trempé dans du mercure. Et comme ça émet des vapeurs nocives, ça te fait avoir des hallucinations, tu as l'impression que quelque chose inerte et bouge. C'était ça, hein, leur sihr. Et Allah, il appelait ça sihr. C'est pour ça que la majorité des ulama ne font pas de différence entre le tour de passe-passe, la prestidigitation et la sorcellerie pure. Bon, ça c'est notre mas'ala.
On en a déjà parlé dans d'autres cours. Al-Maqsoud, en sachant que la divergence existe. Et pas de n'importe qui. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il fait un tafsir dans la mas'ala. Dans tous les cas, tout ça pour dire que... pourquoi je parle de... Hein? Oui, et comment je suis retombé dans... Ah, naam, barakallahu fik. En gros, on ne fait pas sa justice soi-même. Qu'est-ce qui est arrivé à Samura radiyallahu anhu? Ben, le wali, il l'a mis en prison. Pourtant, c'est un compagnon. Il a fait un ijtihad. C'est un sahir, c'est un kafir. Le kafir yuqtal, khalas. Donc, techniquement, il a raison. Voilà qu'il y a un ordre à respecter. Il y a une autorité. C'est vrai, tu as raison dans ton ijtihad, mais si on te donne raison à toi, les gens vont faire comme toi. Et à la fin, ils vont se tuer en faisant des ijtihad. À la fin, on va se retrouver dans la fawda. C'est ce qu'on appelle ish saddou al-dhara'i'. On ferme la porte à ces choses-là pour ne pas tomber dans al-fawda, l'anarchie. Ça, des fois, les gens ne comprennent pas. Des fois, il y a des gens aujourd'hui, ils arrivent, ils vont voir Samura ibn Jundub, il a fait Rachid, bonhomme. Après, quand ils vont attendre que le amir où il se trouvait, il l'a mis en prison, pourquoi il a fait ça? C'est un sahabi, c'est un alim, il a khiri. Mais il y a des choses qu'il faut que tu prennes en compte. Parce que ça va ouvrir des portes dans le mal. Uthman radiyallahu anhu, il a refusé qu'on le défende le jour où il s'est fait assassiner pour ne pas justement être la cause d'un fasad dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit si, il y a les femmes du prophète, il y a ses compagnons, il y a leurs enfants. Si jamais vous dégainez vos armes et que vous lancez la guerre, tu ne sais pas ce qui va se passer. Il y a des gens, ils vont casser les portes, rentrer dans les maisons, et vous savez très bien ce qui se passe pendant les guerres. Et justement, ça revient à mura'atu hurmatil muslimin. C'est ça, prendre en compte la sacralité des gens. C'est ne pas ouvrir des portes, quitte à supporter des choses insupportables, mais pour que ces portes-là restent fermées. Mais ça, encore une fois, Fadal, mais t'es tout là-bas, toi, t'as pas besoin de lever la main. Ça, c'est... qu'est-ce que je disais? Ça, c'est des choses. Quand toi, t'arrives dans le ilm, t'entends des hadiths comme ça, par ici, par là, tu crois que c'est facile de comprendre et de se faire sa propre analyse. Mais frère, wallah, c'est très, très, très long. Très compliqué. C'est pas en lisant un texte par-ci, un texte par-là que t'as tout à fait le tour. Non, mes frères. Bien au contraire. Donc, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. C'est comme s'il avait tué tout le monde. Donc celui qui tue de cette façon-là, c'est comme s'il avait tué tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il n'a pas besoin de raison pour tuer les gens. Normalement, si on tue les gens, c'est pour les raisons qui sont évoquées. Si ces raisons-là, elles sont absentes, on n'a pas à tuer qui que ce soit. Maintenant, lui, il n'a que faire de ces raisons-là. Il tue, sans se soucier de la moindre raison. Donc lui, en fait, comme il n'a aucune raison qui justifie son acte, les gens, pour lui, ils sont les mêmes. Qui tue lui ou lui ou lui, c'est pareil, vu qu'il n'a pas besoin de raison pour tuer qui que ce soit. C'est pour ça que si lui, il tue de cette façon-là, c'est comme s'il avait tué tout le monde. Parce que tout le monde, pour lui, est susceptible d'être tué. Vu qu'il n'a pas besoin de raison pour les tuer. Ça, c'est un des avis qui est donné par les exégètes dans le sens de ce verset. D'autres, ils disent non. Enfin, ils disent pas non, mais ils disent que c'est autre chose. Ils disent que ça fait référence, parce que quand, justement, on revient dans le Coran à ce verset-là, on revient juste avant, on a l'histoire des deux fils de Adam alayhi as-salam, auquel Allah a demandé une offrande. Et Allah a accepté de l'un d'entre eux et n'a pas accepté de l'autre. L'autre, pris de colère et de jalousie, a menacé son frère de le tuer. La aqtulannak. Et à la fin, il l'a effectivement tué. Et le prophète il a dit, alayhi salatu wassalam, le concernant, qu'il est le premier à avoir instauré la tradition du meurtre. Et qu'à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin des temps, toute personne qui tuera injustement, eh bien, se joindra à lui dans le fait de partager le péché du meurtre. Et tous les péchés du meurtre reviennent à lui irrémédiablement. Car il est le premier à avoir instauré cette tradition-là. Donc, si tous les meurtriers s'unissent et se réunissent dans le partage de ce péché-là, car ils ont accompli la même action, eh bien c'est comme s'ils avaient tué l'ensemble des gens de par leurs nombreuses victimes. Et que ce soit l'un ou l'autre, on comprend qu'il y a des âmes qui sont préservées et protégées par Allah Azza wa Jal et qu'il est strictement interdit de tuer. Et bien sûr, les premiers qui rentrent dans cette liste-là sont les croyants. Puis après, il dit subhanahu wa ta'ala وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.
ahya, en arabe, ça veut dire faire vivre. C'est la forme transitive du verbe vivre, qui elle est intransitive. Tu dis hayya ar-rajul, il est vivant. Il n'a pas besoin, ce verbe-là, de complément d'objet direct. Mais quand tu lui fais porter la hamza, qu'on appelle hamzatu ta'diya, tu lui rajoutes une lettre, alors tu le transformes en verbe transitif quand il n'était pas transitif à la base, ou l'inverse. Là, j'en ai perdu 74% là. À 23h05, c'est pas le moment de faire de la grammaire ou de la conjugaison. Mais dans tous les cas, ahya, ça veut dire faire vivre. Faire vivre. Donc tu comprends de faire vivre qu'il n'était pas vivant. Tu ne vas pas faire vivre quelqu'un qui est déjà vivant. Et pourtant, faire vivre ici, ça veut dire ne pas le tuer. Et ce sens-là, on le retrouve dans un autre verset du Coran avec l'histoire de An-Numrud et Ibrahim alayhi salam. Il a dit Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Donc Ibrahim il dit à ce roi-là, mon Seigneur est celui qui fait vivre et qui fait mourir. An-Numrud il a dit, moi aussi je fais vivre et je fais mourir. Et comment il a expliqué cela? Il a fait venir 2 esclaves vivants. Il a dit à ses soldats, tuez celui-ci et laissez celui-ci en vie. Laissez-le en vie. Et donc il a dit, ana uhyi, je rends vivant et je fais mourir. Alors qu'il était déjà vivant. Donc ici, al-ihya, la revivification, j'ai dû mettre un vie ou un fi en trop, je crois, ou 2. Eh bien, ça ne veut pas dire donner la vie. Ça veut dire laisser vivant. Mais attention, ne prends pas ce sens-là à chaque fois dans le Coran. Parce qu'Allah il dit quoi? Wallahu yuhyi wa yumit. Wa annahu huwa amata wa ahya. Donc Allah Ta'ala, oui, il fait vivre. Il n'y a que lui qui fait vivre, subhanahu wa ta'ala. Vous l'avez dans le Baqarah kadhalika quand Allah Ta'ala dit أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. الآية أن يحيي هذه الله بعد موتها. Donc ici le verbe ahya il veut dire faire vivre. Et là je viens de te mettre face à un exemple et il y en a beaucoup dans le Coran où un verbe il peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte. Al-ihya wal-imata, cette capacité de donner la vie ou la mort, haqqan, réellement, elle est contre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-ihya dans certains versets, comme celui de Al-Ma'ida ou bien de l'histoire de Ibrahim avec An-Namrud, ne veut pas dire donner la vie, mais veut dire ne pas tuer. Et c'est ça qui est visé ici. Wa man ahyaha, et celui qui l'a fait vivre, c'est-à-dire celui qui ne la tue pas. C'est-à-dire celui qui s'abstient de la tuer, cette âme qui est protégée et préservée. Celui qui ne la tue pas, c'est ça qui est visé dans le sens ici. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Car en t'abstenant de tuer une âme, tu as prouvé que tu avais respecté sa sacralité et donc tu ne vas pas faire de différence entre elle et une autre. Et tu vas donc toutes les respecter et ne pas leur faire de mal. Et même si ce verset il est général, eh bien, il vise en premier les croyants. Et que tu ne vas donc pas lever tes mains envers le croyant pour lui faire du mal et encore moins pour le tuer. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. شحال باقي؟ نعم. اقرأ بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا متفق عليه. ما عندك وشبك بين أصابعه؟ لا. طيب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه والحديث متفق عليه كما ذكر المصنف رحمه الله وهو في غير هذين المصدرين. وهذا الحديث من لطائف سنده عند البخاري وقد أخرجه في صحيحه 3 مرات في 3 أبواب متفرقة وفي
السند الأول المذكور يروي الحديث عن محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله عن جده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من الأسانيد القليلة التي ليس بين البخاري وسفيان الثوري إلا راو واحد، مع أن العادة أن بين البخاري وسفيان الثوري راويين. فهنا سفيان المذكور ليس سفيان ابن عيينة كما جرت عادة المصنف في صحيحه، وإنما هو سفيان الثوري. ثم قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله عن جده، وجد أبي بردة ابن عبد الله كذلك اسمه أبو بردة، وأبو بردة ابن لأبي موسى، فهنا الحديث يرويه الحفيد عن جده عن أبيه. ومن لطائف هذا الأمر أن الحفيد والجد يتفقان في كنيتهما وهي أبو بردة، وإلا فاسم أبي بردة الثاني بريد. المقصود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، أي الحائط. والحائط يتكون من أحجار مختلفة، فكما أن الحجر الواحدة لا تكفي لإقامة البنيان، فلو أنك قمت بحذف حجرة واحدة انهدم البنيان. فهكذا ينبغي أن تفهم هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، أن المؤمنين يشدون بعضهم لبعض، كما أن هذه الأجزاء تمكن هذا البنيان من القيام بنفسه، وإلا لن هدم على أصله. فهكذا المؤمنون، هكذا المؤمنون يشد بعضهم بعضا، يقوي بعضهم بعضا، يعين بعضهم بعضا، ينصر بعضهم بعضا. هكذا ينبغي أن يكونوا كاليد الواحدة، كما سنرى في أحاديث أخر بعد قليل. وهذا الأمر هذا المعنى منتشر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ومن شذ إلى النار، وفي رواية شذ في النار، يعني انفرد في النار، يعني من ترك الجماعة. ومن معاني ترك الجماعة الردة والعياذ بالله. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها التارك للجماعة المفارق لدينه، التارك للجماعة. والجماعة من كان على الحق وإن كان وحده، كما قال الإمام أحمد، أو كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، أن كان موافقا لما جاءت به الشريعة السمحاء. ومما يعين كذلك على امتثال هذا الأمر قوله تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر، وقوله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. فإذا كانت أمور المؤمنين يجب أن يجتمعوا فيها عليها، فيجب من أميرهم أن يشاور الناس، لا سيما أولو الأحلام والنهى منهم، فيشاورهم ويستمع إلى آرائهم ويقارن بين آرائهم ويرجح في تلك الآراء التي يظهر رشدها وصلاحيتها وما شبه ذلك. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال المؤمن، والمقصود أن المتصف بالإيمان كلما قوي إيمانه كان اشتداده لأخيه أقوى، والعكس بالعكس. فالمؤمن صاحب الإيمان الضعيف لا يرى لإخوانه حاجة أو في إخوانه حاجة، ولا يرى
ولا يرى فائدة في أن ينضم إليهم بل ينعزل عنهم وربما يقرر بالأشياء التي تخصهم وتعنيهم من غير أن يرجع إليهم ومن غير أن يشاورهم وهذا نوع من الخيانة فالخيانة ضد النصيحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النصيحة فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Puis nous avons ensuite le hadith, le premier hadith du bab, du chapitre, le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wa arda. Ce hadith-là, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et par l'imam Ahmad, et par Abu Daoud et Tirmidhi et d'autres. Et ce hadith-là, il a comme particularité dans cette chaîne de narration rapportée par Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Déjà, Al-Bukhari cite ce hadith 3 fois dans son Sahih. Et comme Al-Bukhari le fait régulièrement, lorsqu'il va répéter la mention d'un hadith dans son recueil authentique, il le fera avec des chaînes de transmission différentes. Ensuite, Al-Bukhari il a des règles dans ses chaînes de narration, pour celui qui les connaît. Notamment, les rapporteurs dont seul le prénom sera cité. Et quand ce prénom-là il est très présent dans les chaînes de narration, il y a des codes qui nous permettent de savoir à qui on fait référence. Exemple, Soufiane. On a 2 Soufiane qui sont plus connus que les autres. On en a beaucoup des Soufiane. Oh là là, il y en a trop même. Et on en a 2 particulièrement qui sont plus connus que les autres. Soufiane ibn Uyayna et Soufiane al-Thawri. Et Soufiane al-Thawri est le plus connu de tous. Et en général, Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, quand il va rapporter d'un Soufiane, sans dire de qui il s'agit, Soufiane, le fils de un tel, s'il dit juste Soufiane, on va regarder la place de ce Soufiane dans la chaîne de narration. Si entre le Bukhari et le Soufiane en question, il n'y a qu'un seul rapporteur, c'est Soufiane ibn Uyayna. S'il y en a 2, c'est Soufiane al-Thawri. Mais comme on dit, al-istithna'u mi'yar al-umum. Yani, il y a l'exception qui confirme la règle. Et qu'il existe des fois des exceptions. Comme c'est le cas ici, le hadith al-Bukhari dans sa chaîne de narration, la première qu'il cite, il le rapporte de son cheikh Muhammad ibn Yahya. Et Muhammad ibn Yahya, il le rapporte de Soufiane. Et quand tu reviens aux différents livres qui précisent la nature des rapporteurs, on te dit c'est Soufiane al-Thawri, pas Soufiane ibn Uyayna. Pourtant, il n'y a qu'un seul rapporteur entre le Bukhari et ce Soufiane. Exception à la règle. Ensuite, Soufiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, il rapporte le hadith d'Abu Burda ibn Abdillah, qui lui le rapporte de son grand-père. Et son grand-père, il s'appelle Abu Burda aussi. Et le deuxième Abu Burda, le grand-père, est le fils d'Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Abu Musa, il rapporte beaucoup, Abu Burda, pardon, le fils de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma, rapporte beaucoup de hadiths de son père. On trouve beaucoup son nom dans les hadiths qui sont rapportés par Abu Musa radiyallahu anhu. Et son petit-fils s'appelle Bouraïd. Et sa kunya, c'est Abu Burda. Nous, ça ne nous parle pas, ces trucs-là. Qu'est-ce qu'il raconte ? Kunya, grand-père, petit-fils, c'est quoi ces trucs-là ? Parce que nous, malheureusement, on est déconnectés. Vous l'avez sûrement déjà vu, ce petit ou cette petite à qui on demande « Il s'appelle comment ton grand-père ?» Il te répond « Jiddi ». Il sait pas lui que c'est pas un prénom. Mais c'est comme ça qu'il l'appelle. Pourquoi il est petit, là, c'est mignon. Oh, il est trop mignon. Et quand il a 15 ans, il a 20 ans, il dit la même chose, t'as pas envie de le gifler ? Il dit, t'as 20 ans, tu crois que ton grand-père il s'appelle Jiddi ? T'es au courant que tout le monde appelle son grand-père Jiddi ? Genre la génération d'avant nos grands-parents, ils avaient un seul prénom. On va tous vous appeler Jiddi. Oh, subhanallah. Et le problème, c'est pas de pas savoir. Mais c'est de pas s'intéresser. On s'en fiche. Comment nos grands-parents ils s'appelaient, qui sont nos ancêtres, d'où on vient, d'où notre famille elle est issue. Ça ne nous intéresse pas. Et c'est un gros problème. Et avant, les gens ils s'identifiaient à leurs ancêtres. C'était une fierté. Et cette fierté-là, des fois, elle était même exagérée jusqu'à ce qu'on ait dû l'interdire. Il a dit, alayhi salatu wassalam, ithnani min ummati, ithnani min amri al-jahiliyyati fi ummati, la yada'unahuma. Il y a 2 choses qui font partie de la période pré-islamique qui seront présentes dans ma communauté, ils ne les délaisseront pas. Il a dit quoi ? Al-fakhru bil ansab. Le fait de se vanter de par sa lignée. Ana fulan ibn fulan.
Ça n'existe plus, ça. Mais il y a quand même... Si ça a été interdit, c'est dans la façon dont on le fait. Al-Bukhari, dans l'Adab al-Mufrad, il rapporte d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'il dit ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Apprenez de vos lignées ce qui vous permettra de garder vos liens de parenté consolidés. Et des fois, par exemple, on est là, on peut se dire, oui, ben nous, nos parents viennent de villes différentes, de pays différents, donc comment est-ce qu'on pourrait avoir des liens ensemble? Eh bien si. Des fois, il y en a. Mais juste qu'on ne cherche pas. Et ce lien-là, vous savez, si on rentre un petit peu en profondeur dans certains sujets comme l'héritage. Chez l'imam Ahmad, rahimahullah, al-ansab, ils héritent. C'est une mufradat al-madhab. Yani, s'il n'y a personne qui hérite d'un musulman, et on trouve un homme ou une femme qui a un rapport avec lui dans son nasab, c'est à lui qu'on donne l'héritage. T'imagines, t'es chez toi, t'es en galère comme ça, comment je vais payer le loyer aujourd'hui, comment je vais remplir le frigo. Il y a quelqu'un qui frappe à ta porte, tu dis tiens, c'est les huissiers. Puis tu arrives comme ça, oui, c'est qui? C'est le notaire, ah, c'est mort, c'est le notaire. Vous êtes bien Foulane, fils de Foulane, ouais, c'est moi, ouais, pourquoi? On a trouvé un cousin, vous, qui a un ascendant commun avec vous à la 4e génération, il est mort, il n'y a personne, c'est pour vous l'héritage. Hachib. Allah dit quoi dans le Coran? Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Vos ancêtres ou vos descendants, vous ne savez pas lesquels d'entre eux sont les plus profitables pour vous. L'héritage, c'est un beb de risque. Combien d'histoires? Allez voir dans les livres d'histoire, vous verrez des gens, ils étaient comme ça à la gorge, ils n'avaient rien, du jour au lendemain, on a frappé chez eux, c'est ton héritage. Même les esclaves affranchis, le mawali, ils ont le droit à l'héritage. C'est-à-dire que quelqu'un, il avait un esclave, il l'a affranchi, il l'a libéré, khalas, c'est plus un esclave. Mais il garde un lien entre eux qui remplace le lien de maître à esclave et qui les met dans la même famille. Et bien cette personne-là, elle meurt, et le seul qu'on trouve, c'est cet esclave affranchi, c'est lui qui hérite de lui. Al-Maqsoud, je vous disais, nous on est là, on s'en fiche. Ouais, moi je suis marocain, ah moi je suis algérien, ah moi je suis malien, ah moi je suis... D'accord, c'est bien ça. Nous, ça s'est résumé à l'origine du pays. Mais non, mes frères, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Je ne sais plus pourquoi je raconte tout ça. Hein? Le Sénat, ah, mashallah, Abu Bourda, Ahsantou. La kunya. Ah, pareil, la kunya. Ça, c'est une chose qui a disparu chez nous. Nous qui, pour beaucoup d'entre nous ici, on prétend être des Arabes. Yani, ça faisait partie des traditions ancrées des Arabes. La kunya. C'était ça leur titre de politesse. Aujourd'hui, quand tu veux t'adresser à quelqu'un, tu dis qui? Tu dis quoi? Monsieur. Avant, c'était la kunya. Abu Foulan. Ya Aba Foulan. Naam. Pour eux, c'était de l'impolitesse de s'adresser à lui par son prénom. Bismihil Mujarrad. Là, ça ne se faisait pas. C'est un peu comme, je sais que ça va parler à beaucoup d'entre vous, chez les Japonais. Dans la culture japonaise, il y a le nom de famille et le prénom. Et quand il n'y a pas de familiarité entre les gens, ils s'appellent par leur nom de famille, les gens au Japon. Uchiwa, Uzumaki. Ah, vous savez, hein, c'est qui Uchiwa et Uzumaki? Et si jamais tu t'adresses à quelqu'un par son prénom, alors que tu n'es pas familier avec lui, ils prennent ça comme un manque de respect. Eh bien, pourtant, nous, ici, en France, c'est l'inverse. Tu appelles quelqu'un par son famille, tu dis, Flan, Ben Qaddour. On prend ça comme un manque de respect. Tu vois comment les us et les coutumes varient d'un pays à l'autre. Eh bien, chez les Arabes, c'est la kunya. Moi, c'est Abou Ayoub. Lui, c'est Abou de souffle. Lui, c'est Abou de nerf. Et quand je te connais pas, je dis, ah, Mohamed. Je dis, comment ça, Mohamed? On est potes, toi et moi, on se connaît. C'était comme ça avant. Et bien sûr, on choisissait la kunya selon plusieurs critères. Et des fois, quand tu avais un grand-père connu, un grand-père dont tu étais fier, bah, tu prenais le même kunya que lui. Ça ne nous parle pas, ça. Vous savez, mes frères, pourquoi on se sent aussi pas concerné par les textes? Parce qu'on se plonge pas dans ces choses-là. Ça ne nous parle pas. Encore, je veux bien, un Suédois, il arrive demain de Stockholm et il se convertit à l'islam, il ne connaît rien des Arabes, il ne connaît rien de l'islam.
Je veux bien qu'ils réagissent ainsi. Mais quand nous ici, mes frères, qu'on soit arabes ou pas, on est musulmans de génération en génération depuis des générations. L'islam n'est pas arrivé hier dans nos pays. C'est pas toi le premier musulman de ta famille. Ton père et ton grand-père et son père et son grand-père sur je ne sais pas combien de générations étaient des musulmans. Et je ne pense pas me tromper qu'il y a forcément parmi nous une ou plusieurs personnes, qui a un compagnon comme ancêtre. Ce ne serait pas étonnant. Mais tu t'en fiches. Ça se trouve, t'es le petit-fils de Omar ibn Khattab. Ça se trouve, t'es le petit-fils de Uthman. Cet été, quand je suis parti au pèlerinage, là, on était dans un hôtel à Mecca, et on buvait un café dans le café. Et il y a un Saoudien, il arrive comme ça, salam alaykoum salam, hayakoumullah, ça va, il a khiri. Il me dit, je suis propriétaire de l'hôtel. Après, il me dit, si vous avez moins de remarques à faire, n'hésitez pas. Après, donc, on fait connaissance, vous êtes d'où? Moi, je suis marocain, lui, il est algérien, lui, il est tunisien, il a khiri, d'accord. Il dit, moi, je suis de la tribu Daous. Vous connaissez? Je lui dis, celle d'Abu Huraira? Il me dit, exactement. Je suis un descendant d'Abu Huraira. Au début, je voulais dire, bon, c'est bon, dégage, avec ton hôtel là. Mais dès qu'il a dit ça, c'était plus la même chose. J'ai regardé différemment, je dis, subhanallah, t'es un Daoussi. Il me dit, wallah, mais un Daoussi, aban an jad. De père en fils. Et notre soulala remonte jusqu'à Abu Huraira. Après, j'ai dit, subhanallah, je lui dis le hadith où Abu Huraira, il a demandé qu'Allah, il aime ceux qui font dua pour lui et sa mère. Après, il m'a dit, naam, il était content. Imagine, t'as un grand-père comme Abu Huraira, comme Abu Bakr, comme Omar, comme Uthman, ça se trouve, t'en as. Tu t'en fiches. Ça te dérange, ça te pose pas de. Ça te titille pas, ça ne vient pas à l'esprit de te poser cette question-là. Et c'est un problème. C'est un problème. Vous savez, nous déraciner, nous couper de nos racines, nous acculturer, nous effacer notre culture, ça, c'est plus facile pour te perdre, pour t'effacer, et c'est plus facile pour t'inculquer une culture qui n'est pas la tienne. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui on entende des gens dire « Ah non, moi je suis français, moi je suis... » Qu'est-ce que tu racontes, t'es français de ta tête là? Tu dis ta tête comme ça, tu dis « Je suis français, Hacham mon frère », même les Français ils rigolent quand ils t'entendent dire des choses comme ça. Arrête. Tu sais, il est fier, il est comme ça, il y croit. Ah, subhanallah, t'es pas français, tu seras jamais français. Comme il disait le poète, Al-qirdu qirdun, walau allamtahu, walau hallaytahu dhahaban, wa allamtahu nutqa al-insi wal-jani. Il disait, le singe, c'est un singe. Même si tu le couvres d'or et tu lui apprends à parler la langue des humains et des djinns, c'est un singe. Tu vois, regarde, tu vas dans un cirque, tu vois un singe habillé. Tu dis, oh, un singe habillé. Tu dis pas un être humain, parce qu'il est habillé en être humain, tu dis un singe habillé. Et tu lui donnes une calculatrice, même pas de calculatrice, tu dis 3200 fois 14. Et il te sort le résultat. Tu vas pas dire, oh un humain, tu dis, oh un singe qui sait compter. Ça reste un singe. Et toi, enfin pas toi, hacha, l'autre, c'est la même chose. Un singe. À qui on envoie des calculateurs, ah il est mignon, le Mouloud, là, il s'appelle comment Mouloud, tu t'appelles un Mouloud. Voilà, t'es un singe. Bref. Abu Burda radiyallahu anhu. Sois fier de tes origines, mon frère. Dis chez nous, à Tombouctou, on est les premiers à avoir appliqué une opération sur le globe oculaire. Chez nous, à Tlemcen, il y avait des savants dans toutes les maisons. Chez nous, à Touns el-Khadra, il y avait Al-Zaytouna. Chez nous, c'est ça qu'on avait chez nous. C'est nous les premiers, c'est nous les précurseurs. C'est nous qui avons allumé les lumières du siècle des Lumières. Quand vous êtes venus à la fin et dire on peut prendre un peu votre lumière, et vous voulez être accaparé jusqu'à prétendre qu'elle vous appartienne alors que elle n'est pas à vous, elle est à nous. C'est nous d'allumer la lumière dans l'univers. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr. C'est nous. Sois fier de ce que t'es. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Walakinna al-munafiqina la ya'lamun. C'est les munafiqins qui comprennent pas. C'est eux qui savent pas. Mais les croyants, ils savent que la izza, la vraie, elle est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kun fakhuran bi annaka muslim. Kun fakhuran
بأنك تضع جبهتك على الأرض ساجدا لرب العالمين كن فخورا بأنك تقول لا إله إلا الله التي لو وضعت على كفة والسماوات والأرض على الكفة الأخرى لرجحت بهن لا إله إلا الله كن فخورا. قال لك moi je suis français m'énerve, je traduis pas, voilà, je suis énervé, je traduis pas. On revient au hadith d'Abu Moussa radiyallahu anhu. Il a dit alayhi salatu wassalam al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Le croyant, il est pour le croyant comme l'édifice. Al-bunyan, ça vient, tu reconnais le verbe bana, bâtir, construire, quelque chose de bâti, de construit. Et cette chose-là, généralement, ce bunyan, c'est un édifice, ça peut être un mur, ça peut être une maison. Il a akhiri. Allah dit dans le verset Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم الآية. البنيان. البنيان, c'est ce qui est construit. C'est le bunyan. Ce qui est construit, ce qui est bâti. Et ce bunyan, ce bina, cette construction, elle est composée de plusieurs parties. Ce n'est pas une seule pièce qu'on va poser. Non, c'est plusieurs parties qu'on va réunir pour qu'elles tiennent ensemble, pour qu'elles forment un tout. Et par définition, on ne peut pas faire un bunyan avec une seule partie. Tout comme ce bunyan, si on lui enlève ses parties, il ne peut plus tenir. Et il va, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va s'effondrer. Il va s'effondrer. Eh bien, cet exemple-là caractérise des croyants. Ils sont ensemble. Ils s'unissent. Et ils forment ensemble cette construction solide. Et ils ne peuvent pas s'isoler, se mettre à part. Comme cette pierre-là, tu ne peux pas prendre une pierre et la mettre, tiens, j'ai construit quelque chose, tu n'as rien construit, tu as posé une pierre, c'est tout. Et quand il y a un mur, il y a certaines parties qui sont plus importantes que d'autres. Si tu en enlèves certaines, eh bien le mur, il va s'effondrer. Eh bien, les croyants sont comme ça. Et ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a utilisé le mot mu'min, le croyant, en référence à sa foi. Et que cette compréhension de ce que les croyants doivent former ensemble est liée à leur foi. Plus la foi du croyant est forte, plus il sera conscient de l'importance du reste des croyants et de se joindre à eux, et de ne pas s'isoler, de ne pas faire cavalier seul, de ne pas les considérer. Il dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, il dit وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ. Celui qui s'isole, il s'isole en enfer. Qu'est-ce que ça veut dire, il s'isole en enfer? Parce qu'il a délaissé et abandonné le reste des croyants qui, eux, vont aller au paradis ensemble. Et comme tu t'es mis à part, tout seul, tu vas te retrouver tout seul en enfer. Donc, il ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas faire cavalier seul. Il ne faut pas agir dans son coin tout seul sans en référer aux musulmans. Et donc, ça revient à ce point-là de l'importance de se consulter les uns les autres. Et parmi les caractéristiques des croyants, justement, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Toute décision importante qu'ils ont à prendre, ils se consultent les uns les autres. Et Allah, il a ordonné au prophète, alayhi salatu sallam, qui reçoit la révélation, de consulter ses compagnons, radiyallahu anhum. فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Consulte-les. Pourquoi dire, moi je reçois la révélation, je n'ai pas besoin de votre participation? Non, Allah lui a ordonné de les consulter. Demande-leur, qu'est-ce que vous pensez de telle chose? Nous on voit ça, d'accord. Et vous voyez quoi? Nous on voit ça, ok. Donc là il y a les avis qui divergent. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les avis, peser ces avis-là et en choisir un à la fin. Mais au moins, ces musulmans-là, ils vont se dire, nous, on nous a pris en considération, on a demandé notre avis, et le prophète il a choisi en fonction des avis qu'on a proposés, sallallahu alayhi wa sallam. Même quand ce n'était pas l'avis qu'il voulait lui à la base. On a l'exemple avec Uhud. Quand le prophète il a appris que Quraysh et Abu Sufyan ils arrivaient pour la revanche de la bataille de Badr, la bataille de Uhud, le prophète il réunit les Sahaba radiyallahu anhum. Il leur dit, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que on reste dans la ville de Médine et on attend qu'ils viennent, on met les femmes et les enfants sur les toits des maisons, comme ça leur jette des pierres, et nous on les attaque dans les rues?
Ou bien, est-ce que vous préférez qu'on sorte de Médine et qu'on les attende à l'extérieur? Et vous savez qu'à Badr, il n'y avait que les muhajiroun pour la grande partie des soldats présents, car les Ansar n'étaient pas sortis parce que ce n'était pas une bataille prévue à la base. Et là, les Ansar, ils ont dit, on va se rattraper maintenant. On n'a pas pu être présent à Badr, on veut se rattraper. On veut prouver notre valeur. On veut nous aussi montrer qu'on veut secourir Allah et son messager. Alors ils ont dit, nous, ya Rasulallah, on préfère sortir de Médine et combattre à l'extérieur comme vous avez fait à Badr. Rasulallah a dit d'accord. Il a accepté. Alors il est rentré chez lui et il s'est préparé pour la bataille. Il a porté sa cuirasse de combat. Et là, les sahaba qui avaient insisté pour qu'on sorte de Médine, ils ont regretté. Parce qu'ils avaient compris que le prophète, il aurait préféré rester à domicile. Alors une fois que le prophète il est sorti avec sa cuirasse sur lui, ils ont dit, ya Rasulallah, si tu préfères qu'on reste à Médine, on va rester à Médine. Il a dit non. La yalbaghi li nabiyyin idha labisa la'matahu an yanza'aha. Il a dit, il ne convient pas à un prophète, après avoir porté sa cuirasse de combat, de l'enlever. Il a dit, khalas, qudi al-amr, c'est fini. Et ils avaient compris qu'ils voulaient le premier avis à la base. Mais il a accepté leur avis. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Et celui qui tout seul, il décide, moi je vais faire tout seul dans son coin. Il prend des décisions qui concernent les musulmans. Encore ce serait une chose qui ne concerne que lui. Je ne demande pas toi d'appeler toute la mosquée, les frères les frères demain je vais à l'intérim, qu'est-ce que vous en pensez? Non, là on parle de décisions qui concernent tous les musulmans. C'est pas des choses tout seul, Harry. Non. Il vient, il prend des décisions dont les conséquences vont toucher tous les musulmans. Sans référer à personne. On t'a rien demandé, mon frère. T'es qui, toi, pour prendre cette responsabilité? T'es qui, toi, pour décider de ce qui va arriver à la Oumma? Mais qui es-tu, toi? Souviens ce que tu as dit avec Uthman tout à l'heure, radiyallahu anhu. Et c'était pas le seul. Abu Bakr et Omar, kadalik. Si seulement on connaissait comment ces hommes, ils voyaient les choses, et comment ils faisaient attention à la Ummah, comment ils faisaient attention à cette communauté, qu'elle soit préservée et protégée, et qu'aucun mal ne la touche. Et ça, ils l'ont appris du prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. Quand les hypocrites, ils faisaient du mal aux compagnons, et les compagnons se sont plaints au prophète, ya Rasulallah, les hypocrites, ils m'ont fait du mal, fais quelque chose. Il a dit, là, hatta la yaqul an-nas, inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Non, pour ne pas que les gens à l'extérieur, ils disent, Muhammad, il tue ses propres compagnons. Non. Parce que même si ils vous font du mal, un mal réel, et que j'interviens et que je les punis, à l'extérieur, les répercussions seront beaucoup plus grandes que ce que vous subissez ici. Alors patientez et subissez. Mais ça, c'est un fiqh qui échappe à beaucoup de gens. Et si toi, tu ne fais pas un nasiha à ta umma, comme on t'a ordonné de le faire, quand Rasul a dit ad-din an-nasiha, an-nasiha, c'est être franc c'est la franchise. Et vouloir le bien pour autrui. C'est ça le nasiha. Ils l'ont dit envers qui? Ils l'ont dit envers Allah, son livre, son messager, les dirigeants des musulmans et leur ensemble. Tous les musulmans. Vouloir le bien pour eux. Leur parler avec franchise. Même s'ils n'aiment pas entendre ce que tu leur dis. Mais tu sais que c'est un bien pour eux. Et then, c'est ça. Et si tu n'es pas nasih envers tes frères, tu es un traître. Tu as fait preuve de traîtrise et de trahison. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, la takhunu Allah wa rasoul, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ne trahissez pas Allah et son messager. Et vous trahirez les dépôts qui vous ont été confiés, tout en connaissance de cause. Si t'es pas nasih, t'es kha'in. Et celui qui agit tout seul, sans faire attention aux répercussions qu'il y aura sur l'ensemble des musulmans, hada kha'in wa ma huwa binasih. Lui c'est un traître et ce n'est pas quelqu'un qui a voulu le bien pour sa communauté. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il a shabbaka bayna asabi'ihi. Il a croisé ses doigts. Les croyants sont comme ces doigts qui s'entrecroisent et qui se solidifient. Yashuddu ba'duhu ba'da. Ils se maintiennent les uns les autres. Ils se solidifient les uns les autres. Il y a cette hikma arabiyya qadima qui dit Al-mar'u da'ifun bi nafsihi qawiyyun bi akhihi. Cette sagesse arabe ancienne qui dit que la personne elle est faible par elle-même, elle est forte par son frère. Et c'est une réalité. C'est ensemble qu'on est fort. Et comme le disait le vieux proverbe aussi dans toutes les langues,
فرق تسود. Diviser pour mieux régner. Tu veux toucher quelqu'un? Alors divise-les. Et c'est ça que le diable a compris. C'est son arme favorite. Semer la discorde entre nous, la zizanie entre nous, pour nous séparer et nous diviser et nous mettre chacun dans un coin en pensant tous avoir raison. Et à la fin, on ne fait rien. À la fin, comme il a dit alayhi salatu wasalam, kathir, beaucoup, comme les saletés emportées par un jet d'eau. إذن Allah a dit dans le Coran ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont séparés et ont divergé après que ne leur soient parvenues les preuves évidentes. Et à eux, un châtiment terrible et douloureux. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أمة متآلفة وإخوانا متحابين فيه سبحانه وتعالى. ونسأله عز وجل ألا يجعل للشيطان علينا سلطانا ولا سبيلا. ونسأله عز وجل ألا يجعلنا ممن تفرق واختلف من بعد ما جاءتنا البينات. إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.